Good morning, Opusters. We'll be doing a North Indian thali from scratch in less than 30 to 40 minutes. Now my mom has got an idea of using the building blocks. Start pantama. The first thing is to get the starch out of the way. For that, we will take 1 cup of basmati rice, 2 cups of basmati rice. Okay. So we'll take 2 cups of basmati rice, wash it. You don't even need to soak this. And get the starch out of the way. The starch will be a pulao. I'll just wash this. And we load this in the cook bottle. This should feed around 4 people or so. Add some ghee, a couple of tablespoons of ghee. Ma, basmati rice. I'll add 2 cups of basmati rice. Class umlukta ma? No ma? நேற்று நான் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுதுன்னீங்களே, இன்றைக்கி வாங்கோ, இன்றைக்கி கிளியராக சொல்லித்தரேன் வாங்கோ. இங்கே இருங்கோ, தண்ணி எவ்வளோ விடணும்? I will add a slit green chili. ஆமாம், நேற்று விட்ட மாதிரியே 1 slit green chili for the bite. These are fried onion flakes. You can also use caramelized onions. Fried onion flakes are very comfortable to use. A bit of salt, maybe 1 teaspoon of salt. Some methi. This is 1/4 cup of kasuri methi, so that will be kind of a methi pulao. You don't even need to worry about naming anything. And we'll add 2 cup arisiki. 1, 2 and 2.5 cups of water. Now we'll put in some moong dal. To convert that into a dal fry, whatever you like. Ara cup ichkatama? Idile vechirala. Idile pip mari vechidu. Alami nandu. Akbar kellayar paathu. Add a small vessel inside this and add some moong dal, some water. A bit of asafoetida. அவ்வளோதாம்மா. ஸோ ஒரு ஐட்டம் வேலை முடிஞ்சதா? இதை போட்டு நகர்த்தி வச்சுவிட்டு என்ன நம்ம அடுத்த ஐட்டம் வேலையை பார்ப்போம். இன்றைக்கி கன்ஃபியூஷன் எதுவுமே இல்லாமல் நான் சொல்லித்தரேன்மா. ஹலோ, மூஞ்சி சிரிச்ச மாதிரி வச்சுக்கணும். வாங்க, வெண்ட் க்ளோஸ்டு. சரியா? Yesterday my mom was pissed off that I didn't keep anything ready. She is very uncomfortable with doing stuff in an unorganized way. And today she insisted she'll do this only if stuff is kept ready. So I'll set it on the rice mode and keep this aside. Nathi vechira vendiduma. Seriya? Okay ma? Ippo masalakal. Adha building blocks. Masala, makkini, dopyasa ellathukku undanadhu vandu ore item dhaan. Modala ennai vittukonga. Enna konjam podalama, nei konjam vidalama. I'm going to add 1/4 cup of oil. And maybe a tablespoon of ghee. So we'll make all these masalas at one shot. Nalla masala panna porom solluga. Sorry. Endappu ma murakkadenga adukku. Inime careful ah pandren. எல்லாத்துக்கும் ஒரு முறப்பு முறைக்கப்படாது. திட்ட முடியாது.
மன்னிப்பது தெய்வ குணம். Whenever I fumble or knock over something, my mom gives me a very dirty glance. நான் டீச்சர் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? டீச்சரை பார்த்து முறைக்கெல்லாம் படாது. என்னம்மா பசங்க வர மாட்டா, எது சொன்னாலும் கேட்டுக்கணும். அப்படியான்னு சொல்லி கேட்டுக்கணும். வாங்க, உங்களுக்கு 4-5 ஐட்டம் பண்ணுறது எப்படின்னு 1/2 மணி நேரத்தில் சொல்லித்தரேன் நான். இதுக்கு உங்கள் முறப்பை கேட்டு வேறு சொல்லித்தரணுமா? நேற்று என்ன முறை முறைச்சேங்க? இந்த காலத்தில் எந்த டீச்சர் திட்டுறா, எந்த டீச்சர் இது பண்ணுறா? ஏம்மா, என்ன டீச்சர் தட்டின கதையெல்லாம் யார்ட்டையும் சொல்லியிருக்கீங்களாம்மா நீங்கள்? So just add some onion petals. You don't need to measure anything, you don't need to weigh anything. Just go by the first principles. Add a few whole tomatoes. You just cannot go wrong with the building blocks approach. Tomato onnum thevilla. A few whole green chilies. Around 4 garlic cloves. So you'll see that the loading is done in less than 10 minutes. And let me scrape a bit of ginger. The quantities just do not matter. You can always dilute it later. ஏதாவது தப்பாக பண்ணனா உடனே சொல்லுங்க. என்னம்மா அதையும் போட்டுறணும். பார்த்துட்டு இருக்கிறவ பார்த்து சொல்கிறத விட நீங்கள் சொல்லிட்டா எனக்கு கொஞ்சம் மானம் மிச்சம். என்னம்மா? அதனால எதையும் விட்டுறாதீங்க. உங்கள் வேலை நின்றுண்டு தப்பு கண்டுபிடிக்கிறது தான். அதை நல்லா பண்ணுவீங்களே நீங்கள். தப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுல கில்லாடியாச்சு நீங்கள், இல்லையாம்மா? So my mom's only role in this whole exercise is fault finding. She just needs to stay close. And she loves doing that. Some cinnamon, some cloves, some ginger, some fennel, and some cashew nuts. So I'm going to give this all a quick mix so that everything gets coated with oil. You can add more oil, more butter, more ghee if you like. பச்சை மிளகாய் தான். மிளகா அப்படியும் கொஞ்சம் நம்ம இது வெஜிடபிள்ஸ் போடுறதுன்னா போட்டுக்கலாம். ஓகேயா? ஸோ இது வந்து எல்லா மசாலாவும் என்னம்மா எல்லா எண்ணெயில் கொட்டாகணும். ஓகேயா? மூடி வச்சுட்டு நல்லா வதங்குற வரைக்கும் 6 to 7 whistles or till you smell burnt. சரி, இதை நிறுத்தி வச்சுட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா மாவு பிசைய போகிறோம். 1 கிலோ மாவு பிசைய போகிறோம். 1 கிலோ தான் சொன்னீங்க. நீங்கள் 1/2 கிலோ சொன்னீங்க, நான் 1 கிலோ வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். So what we will do is, எவ்வளோ வெயிட் போட்டோம் ஞாபகம் இருக்கா? ஆசீர்வாத மாவுக்கு எவ்வளோ தண்ணி பிடிக்கும்? 1/2 கிலோ மாவுக்கு 350 கிராம். ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? சரி, தண்ணி கொஞ்சம் கொடுங்க. ஸோ 1 கிலோ மாவுக்கு 700 கிராம் தண்ணி விட போகிறோம் நம்ம. சரியா? So Ashirwad atta takes around 350 grams of water for half a kilo of dough. Since we are going to need 1 kilo of dough, we are going to add 700 grams of water. And we will keep this for autolyzing and then start with chopping vegetables. So that is exactly 700 grams of water. This is what would be needed for 1 kilo of Ashirwad atta. Just adding it. Add a bit of salt.
And add some atta. So this is 1 kilo of Ashirwad atta, no oil, nothing. Nama, add the flour to water. இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் முன்ன பண்ண தண்ணி ஊற்றணும்னா ஊற்றிக்கலாம். இதை கலந்து மூடி வச்சுருப்போம். சரியா? You don't need to knead, just need to mix everything so that all flour is coated with water and you get a wet sand kind of a consistency. So keep this aside for 15 to 20 minutes. Thank you very much. ஒன்றும் ப்ரெஷரே போட வேண்டாம் கைக்கு, சும்மா அழகாக கலந்தீங்கன்னா போகிறீங்க. வெறும்னா கலக்கணும், எதுவும் தேவையில்லை, அவ்வளோதான். கலந்து விட்டு நல்லா அந்த ஈர மணல் பதம். ஆமாம், நம்ம அன்னைக்கு பண்ணோம் இல்லையா, ஆட்டாலிசிஸ் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்ததுல 1/2 கிலோ மாவுக்கு 350 கிராம் தண்ணி பிடிச்சது. நீங்கள் அதே அது பிராண்ட் ஒவ்வொரு தடவை மாற்றினீங்கன்னா தண்ணி மாறும். என்ன இதே ஆசீர்வாத் ஆட்டா வாங்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒன்று விட்டு விட்டுலாம் யோசிச்சுட்டு இருக்க வேண்டாம். இவருங்க அழகாக வந்து கொடுத்தா பதம். இது எதுவும் பிசையவே தேவையில்லை, நல்லா கலக்குங்க. வர மாவு இருக்கப்படாது, தண்ணி தனியாக இருக்கக்கூடாது. இவருங்க அவளுக்கு ஒரு 2-3 நிமிஷம் கூட அளவு வருங்க 1 கிலோ மாவு பிசைகிறதுக்கு. இதை போட்டு அப்படியே எடுத்து வச்சு விடலாம். That is all. That is the beauty of Attalysis. If you are needing large quantities of flour, you cannot do it without Attalysis. You will just end up straining your fingers or your wrist. You can extend the same principle to 50 kilos of dough. In Pizza Republic, we work with large volumes of flour and we have replaced all our kneading machines with Attalysis. இவருங்கம்மா தொட்டு பாருங்க, சாஃப்டாக இருக்கா இல்லை? இப்போவே தொட்டு பாருங்க எப்படி சாஃப்டாக இருக்குன்ட்டு. எப்படி இருக்கு? இப்போ இதை எடுத்து மூடி வச்சு விடலாம். சரியா? மூடி வச்சு விட்டு நம்ம கடைசியாக எடுத்து மாவு பெஞ்சு காமிச்சு விடலாம். இதுதான் உங்கள் டிப்பா? சரி, மூடி வச்சுக்கலாம். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் சொல்லுங்க? டக் 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 டக்குன்னு வெட்டிடலாம். டக் டக்குனாலே உங்களுக்கு கோவம் போடுங்க. கொடுங்க என்னெல்லாம் காய் வெட்டணும்னு. We'll start with some potato. You don't need to peel it. If you clean it up well. இது எப்போ ஆஃப் பண்ணலாம் நீங்கள் தான் சொல்லணும்மா. The bot is also building up pressure. லைட்டாக அந்த கருகிற ஸ்மெல் வர வரைக்கும் அங்கேயும் இங்கேயும் போகாதீங்கம்மா. இங்கே போயிட்டே இருக்கேங்க. The bot has beeped at 13 minutes. In another 3-4 minutes, our pulao should be done. ஒன்றும் வேண்டாம், இருக்கவே போகிறோம். இனிமேல் புதுசாக எதுவும் போட வேண்டாம். இது மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. வாசம் வரதா நீங்கள் பார்த்து தான் சொல்லணும். கையை அறுத்து விட்டேன். It is a very sharp grated. I have grated my finger. கத்தியில் கையை எடுத்துப்பா. கிரேட்டரில் கையை எடுத்துட்ட ஒரே ஆள் நான் தான்மா. ஒரே சந்தோஷம் உங்களுக்கு. ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டேன்னா ஏம்மா? என்னம்மா? இது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க.
விசில் கரெக்டாக வருதான்னு பார்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடி வச்சுருந்தேன். இல்லை வேணாம், பரவாயில்ல. அதுவும் நல்ல ஐடியா. சூப்பர்மா. Accidentally grated my finger and my mom was right. She warned me not to hurry up. இது வாசம் மட்டும் பார்த்துக்கோங்கம்மா நீங்கள். ரெண்டு நிமிஷம் அப்படி வச்சுருந்தீங்க. 2 நிமிஷம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா வர முடியும். வேணாம், நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணாங்க, நானே பண்ணிக்கிறேன். வாசனை வருதா? இன்னொரு விடுங்க, இன்னொரு 2 நிமிஷம் விடுங்க. கருகிற வாசனை வர வரைக்கும் விடுங்க. சரி, ஆஃப் பண்ணுங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். வெயிட் கொடுக்க ரசம் வரும். அப்படி என்னம்மா? வெயிட் கொடுக்க பிளட் வரும். ஒரு 2 நிமிஷம் மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். இல்லை, ஃபஸ்ட்டு சிட்டு கூட வச்சுக்கணும் போட்டுருக்கேன். வேணாம், சும்மா தமாஷை கேட்டேன். பண்ணுறோம், அப்படி பண்ணுறேன். பாருங்க, இது இருக்கா? சரி, இப்போது எல்லாம் எடுத்து தனித்தனியாக போடணும். வெங்காயம் தனியாக போட முடிஞ்சது. வெங்காயம் தனியாக போடுங்க, இது தனியாக போடுங்க. பாத்திரம் போட்டு கழிக்கிறேன். மிளகா தனியாக போட்டுருங்க. கை சுட போகிறது நான் போட்டா அதெல்லாம் ஒன்றா போட்டுக்கலாம். அண்ணா வதங்கியிருக்கா? எண்ணெய் வடிக்கணுமா? என்ன வடிக்க வேண்டாம், அப்படியே போட்டுருங்க. இல்லை வடிக்க உங்களுக்கு தேவைன்னா வடிச்சுக்கலாமா? வடிச்சிடுங்க, வேணா கொஞ்சம் வடிச்சிடுங்க, அப்புறம் வேணா விட்டுக்கலாமே. அவ்வளோதான். எடுத்தீங்கன்னா காயெல்லாம் போட்டு டக்கு 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 டக்குன்னு ப்ரெஷர் பேக் பண்ண வேண்டியது தான். நான் நறுக்கிறேன் இன்னைக்கு. நல்லா எதுக்கு நீங்கள் கட் போட்டு பண்ணிக்கிறீங்க? அதனால என்ன, நான் கட் பண்ணிட்டேன். வேண்டாமா விடுங்க. நான் கட் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ண நீங்கள் வேண்டாமா, நீங்கள் இந்த அந்த ஒரு கப்பில் மட்டும் போடுங்க. தாங்க, இது ஒரு கப்பு மட்டும் கொடுக்கும். எண்ணெய் தனியாக வச்சுருங்க. கை சுட போடுறோமா? ரெண்டு இது வச்சுருக்கேன். சரி. So you can remove the excess oil. Let me just chop up the beans. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் சொல்லுங்க? தனித்தனியாக போட்டுவிட்டு வேணுங்கிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். டிவைடர் கொடுங்க. பொறுமை 1/4 கப் தண்ணி விட்டுக்கோங்க. டிவைடர் வச்சுருந்தீங்களா? Now we'll just mindlessly pressure bake the vegetables.
while the vegetables are cooking, கப்பு போதுமா? போடுங்க. Add some potato on one side. பீன்ஸ் போட்டுலாமா? போடலாம் ஒரு பக்கம். Some beans, some carrots. முள்ளங்கி வேண்டாம் தேவையில்லை. And ஒரு பிப்பு கொடுங்க. பிப்பில் வந்து பன்னீர் கேப்சிகம் பிப்பில் வச்சு விடலாம். இல்லை வைக்கலாமே. கொஞ்சம் பெருசாக வேணுமே கேப்சிகம் பன்னீர் ரெண்டு வைக்கிறதுக்கு. இது கொள்ளுமா? நேற்று மாதிரி போகிறதுமா? இல்லை இதில் ஒன்று அப்படி வச்சுக்கலாமே. எதுமா? சூப்பர்மா, அது நல்ல ஐடியா. சரி, ஒன்றில் பீஸ் போடுங்க. இது எல்லாத்து கூடயும் கொஞ்சம் மசாலா போட்டு கலக்கலாம். இந்தாங்க, இப்போ பன்னீர் போட்டால் பன்னீரில் வந்து நீங்கள் உங்கள் இந்த அப்படியே மேலே தூவி விட்ருங்க. நான் வைக்கிறேன், நீங்கள் தூவி விட்ருங்க. கொஞ்சம் கரம் மசாலா, சில்லி பவுடர், சால்ட்டு. சரியா? எல்லாத்துலேயுமே போட்டுடலாமா? ஆமாம், மேலே அப்படியே போட்டுருங்க. மேலே கொஞ்சம் மேலே அதில் போட்டுருங்க. மேலே தூவிடுங்க அப்படியே. பீஸ்லேயும் போட்டா? பீஸ்லேயும் போட்டுருங்க. இது போட்டா கேப்சிகம் இல்லைங்க, கேப்சிகம் வச்சு விட்றேன். கரம் மசாலா போடுறேன். Now we just need to mindlessly pressure bake, blend the sauces, mix and match as we please. உப்பு போட்டிங்களா? எல்லாத்துலேயும் மேலே உப்பு தூவி விட்டுருணும். நாங்கள் கரம் மசாலா தூவினீங்களா எல்லாத்துக்கும்? அவ்வளோதாம்மா மேட்டர். என்ன இனிமேல் எடுக்க வேண்டியது so we have 6 curries already loaded. Done. இதை வந்து மூடிட்டு எத்தனை விசில்? சரி, என்னங்க பன்னீர் ரோல் காசு எடுத்துருந்தேன். இப்போ ஒன்றும் இல்லைம்மா, சரியா தாங்க. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் சொல்லுங்க. கரெக்ட்மா. Now we just have to blend every single sauce. So let me get the blender into the picture. முதல்ல என்ன பண்ணலாமா, எதெல்லாம் போட்டு என்ன காம்பினேஷன் இருக்கிறது நீங்கள் சொல்லுங்கம்மா. இது கரம் மசாலா கொஞ்சம் கொடுங்க. எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் சால்ட்டுமா. என்ன இங்கே இருங்க, எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கரம் மசாலா போட்டோமா, கொஞ்சம் சால்ட் போட்டோமா. இஞ்சி பூண்டு விழுது போடுறதுன்னா போட்டுக்கலாம் நீங்கள், இல்லாட்டி தேவையில்லை. சரி, என்னெல்லாம் போட்டு அரைக்கலாம் சொல்லுங்க. நீங்கள் சொல்கிறத அரைக்கி போகிறேன் நான். வாங்க. தக்காளி பதிலாக அரைச்சிக்கோ. ஃபஸ்ட்டு தக்காளியா? சரி, தக்காளி வெறும்னு போட்டு அரைச்சிங்கன்னா, இது பட்டர் போட்டு அரைச்சிங்கன்னா மக்கனி. ஓ, பட்டர் போடலாமா? போடலாமே. கொடுங்க, இல்லை நெய் விட்டுக்கிட்டா? நெய் பக்கத்து. So this will be a kind of a makhani sauce, emulsified caramelized tomato sauce. பாக்கிட்டா? இது போடுறதுக்கு பாத்திரம் ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பாத்திரம் அதெல்லாம் பத்தாதுமா, பத்தாதுமா. காய போட்டு வேற கலக்கணும்மா. இதுக்குள்ளேயே காய் போட்டு கலக்க போகிறோம் இல்லையா? we'll add the makhani sauce in this. அலம்பு கூட வேண்டாம், என்ன மிக்ஸி ஒவ்வொன்றுக்கும். அடுத்து என்ன போடலாம் சொல்லுங்க. that is the makhani ready. Now we'll make the do pyaza, which is just caramelized onions, a bit of ginger garlic paste, bit of cashew nuts,
some garam masala and a bit of salt. Mulaga enga vadanga mulaga. We forgot to add chilies in this. We'll blend chilies and add. So we'll add 2 chilies in this. Vargo. That will be our do piazza sauce. You can mix in a bit of water or a bit of milk if you like. Milk இருந்தா விட்டுக்கலாம். Going to add some water. இங்க வச்சிருங்க. So that is going to be our thick. The milk mix பண்ணிக்கோங்க. இல்ல cream mix பண்ணிக்கலாம். Cream விட்டுக்கலாமா? Just be patient while I cut this katrima. That is a bit of cream. Let's blend it with the cream. Spicy இருக்கு. That will be our do piazza. Now I'll also make the masala paste. Mix in a bit of these tomatoes and a bit of these caramelized onions, ginger garlic paste, blah blah blah. Some garam masala, some salt and cream கொடுங்க. இல்லை பால் இருந்தால் பால் கொடுங்க. உள்ள வச்சிட்டிங்களா? கொடுங்க. And a bit of milk. Blend everything. எத்தனை விசில்மா வந்தது? So that will be our masala. இதில் போட்டா if you want a burst of extra color, you can add a bit more of the tomato sauce, some Kashmiri chilies, some Kashmiri chili powder. So add more tomatoes if you want a redder color. That will be our masala. இதை வந்து குருமா பண்ணிடலாம். Add some this predominantly nuts. Add the nuts here, blend it with cream or milk, and we'll have the kurma base. அப்படியே இருக்கட்டும், எதுவும் பண்ண வேண்டாம். இப்போ எடுத்து ஒன்று கூட கலக்க வேண்டியதுதான். என்னம்மா ஈஸியாக இருக்கா? புரியுதா இல்லையா? எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷிங்காக இருக்குன்னீங்களே, இன்னைக்கு பரவாயில்லையா? எல்லாம் பாருங்க 30 நிமிஷத்துக்குள்ளே முடிஞ்சது நம்மளுக்கு. இனிமேல் எடுத்து கலக்க வேண்டிய வேலை தான் பாக்கி.
இது 6 கறி பண்ணலாம். அது இதுக்கு ஒரு பாத்திரம் கொடுக்கும். I forgot the chilies for the kurma. இந்த காய்க்குள்ளையெல்லாம் உப்பு போடல. காய்க்குள்ள எல்லாம் போடலையா? இதுக்கு இதில் போட்டிருக்கோம். வேணா உப்பு கொஞ்சம் தூவி விட்டுக்கோங்க. எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் உப்பு தூவி விட்டுக்கோங்க. That will be our kurma base. அவ்வளோதாம்மா மேட்டர். இப்போது ஒன்று பால் கொஞ்சம் தரீங்களா? ஒன்று விட்டு கலக்க வேண்டியதுதான். சரி, எந்த காயை வேணா எது கூட வேணா போட்டு கலந்து ஒரு பேரை வச்சுருங்க. தட் வில் பி அவர் குருமா பேஸ். நீங்கள் போடுங்க. எதில் வேணுமா போட்டுக்கோங்க. Now this is just a question of mixing and matching stuff. You can convert this into 10 curries if you like. Mix all vegetables into one, mix a combination of vegetables into one. Let me just mix peas into this. Paneer into this. Capsicum into this. And mix this with mixed vegetables. கொஞ்சம் தயிர் இருக்கா? கொஞ்சம் தயிர் இருக்கா? பரவாயில்லம்மா, முடிஞ்சது இல்லை. சும்மா காமிக்கிறதுக்கு தானே. Take a bit of this, add here into a mixed vegetable, maybe makhani. என்னம்மா? தேவையில்லைம்மா. ஐடியா புரிஞ்சு கொடுத்து இல்லையா உங்களுக்கு? அவ்வளோதான். Mix it all together into a dry curry or a gravy. Mix in yogurt, mix in coconut milk, mix in milk. It's completely up to you. தயிர் வெட்டணும்னா வேணா லட்டு போட்டுக்கோ. இப்போ போட்டாச்சுமா? அதெல்லாம் போட்டாச்சு. தயிர் மட்டும் விட்டா போதுமா? எடுங்க. இது மேலே விட்டா அப்படியே கலக்க வேண்டியதுதான். உங்கள் சாய்ஸ் மாடலாம். ஸோ திஸ் would be a kind of a sour kurma. நீங்கள் சொல்கிறீங்களா? You could have as well converted this into 10 different curries by just mixing and matching. Forget about naming it. சரி, இது ஒன்றாச்சா? இது ஒன்றாச்சா? இது ஒன்றாச்சா? எல்லாத்தையும் கலந்துக்கோங்க. இனிமேல் லைட்டாக விட்டால் ஒன்றும் ஆகாதும்மா. கவலைப்படாதீங்கம்மா. சரி, இப்போ ஸோ this is all done. The curries are all done. Now we'll check the pulao and the dal. Let me get this out of the way. Get this into the picture. Pressure has settled. This dal has cooked perfectly. Now mix it up with tadka. And a bit of cream if you like. என்னம்மா அது? Mughalai tadkava. My mom has the Mughalai tadka kept ready. Add loads of tadka. And convert this into a maybe Nawabi dal or whatever you want to call it.
Bit of salt. சால்ட் அங்கேயே இருக்கு. இந்தா. That is a nice, thick and creamy dal. So the dal is ready. Our pulav is ready. என்ன வேணும்? Pulav காமிக்கிறதுக்கு. தட்டில் போட்டுக்கியா? எதுக்குண்ணா இடம் இல்லையே. இது இடம் தெரியல எடுத்து காமிக்கிறதுக்கு. இதில் வச்சு போட்டுக்கோ. Nice and fluffy pulav is ready. Call it whatever you like. Methi pulav or birasta pulav, whatever you like. 2 cups will feed around 4 people. You have a variety of gravies ready. என்னம்மா? புலாவுக்கு மேலே கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கோ. எடுக்கலாம். வாங்க நெய். And நம்ம இது எடுங்கோ. மாவு. கொஞ்சம் அதையும் பிசைஞ்சு காமிச்சு விடலாம். கொஞ்சம் பேசுறியா? என்னம்மா? மாவு. துணி அங்கே வச்சுருக்கேன். Now here is the 1 kilo atta. Look at this. Needs no. இங்கே பாருங்க, இதை பாருங்க. அப்புறம் பண்ணுங்க அதை. இங்கே பாருங்க, இதை பாருங்க. இதை இங்கே பாருங்க. சேர்த்து பிடிச்சாலே முடிஞ்சது. தெரியுறதா? பெசையவே தேவையில்லை. பார்த்தீங்களா? இங்கே பாருங்க. அப்படி அழகாக சேர்ந்து வருதா? இதில் நீங்கள் 20 பேர் கூட சப்பாத்தி போட்டுக்கலாம். எத்தனை பேர் சப்பாத்தி போடலாம்? எப்படி இருக்கு? இதை தண்ணி விடணுமா, மாவு விடணுமா, ஒன்றும் பார்த்துட்டு இருக்க தேவையில்லை. திஸ் எத்தனை பேருக்கு சப்பாத்தி விடலாம் 1 கிலோ மாவில்? இதில் போடலாம். 10 பேர் சாப்பிடலாம் இல்லையா? So that is 1 kilo of dough. Make chapatis or stuffed parathas or whatever you feel like. The best thing is to outsource starch. Cooking starch is a pain. Or stick to stuff like khichdi or pulav. Outsource rotis. There you go. That is 1 kilo of dough. Okay, அம்மா? எல்லாம் டேஸ்ட் பார்க்கணும் நீங்கள். வாங்க. புலாவில் கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கலாம். எடுத்துக்கோங்க. அம்மா, நீங்கள் டேஸ்ட் பார்க்கறதா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுமா. என்ன டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியாது. நம்ம அச்சு பிச்சா ஏதாவது பண்ணிவிட்டு சூப்பர்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லையா? அதனால குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் இன்ஸ்பெக்டர் நீங்கள் தான் கரெக்டாக சொல்லணும். பாருங்க. Do not think in terms of recipes. Think in terms of building blocks. Mix and match as you feel like. Recipes just do not matter. இதில்மா பால் டிகாஷன் சர்க்கரை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க காப்பியை. சரியா? பால் ஜாஸ்தி விட்டால் காப்பி கெட்டு போகுமா? பால் ஜாஸ்தி விட்டால் காப்பி கெட்டு போகுமா? சர்க்கரை ஜாஸ்தி விட்டால் போட்டால் கெட்டு போகுமா? ஜாஸ்தி அதை போட்டால் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் எது இந்த பில்டிங் பிளாக்ஸை வச்சு பண்ணுறதுல எது ஜாஸ்தி கம்மியானாலும் அப்பப்போ போற்றி கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். டேஸ்ட் பாருங்கள். எடுத்து புலாவை காமிங்கோ. காமிச்சு விட்டு இங்கே கொடுங்க, இங்கே வச்சு விட்றேன். ஸ்க்ரீனில் தெரியட்டும். எப்படி இருக்கு? நீளமா கம்மக்கம்மன் இருக்கா வாசனை? பார்த்துட்டு கரெக்டாக சொல்லணும் ஃபீட்பேக்கு. ஒரு ஸ்பூன் தான் போட்டேன், பத்தலையா? சால்ட் நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன். அடுத்தது பாருங்க நீங்கள். இது என்னது? டால், நவாபி டால். அதுக்கு உப்பு வேணும். வித்தியாசமாக இருக்குது டால். வித்தியாசமாக இருக்குன்னா நல்லா பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா உங்களுக்கு? நல்லா இருக்கு. சரி, இது காஜர் மட்டர் மசாலா. நல்லா இருக்கு. புளிப்பு பீஸ் நல்லா இதாக இருக்கு. சூப்பராக இருக்கு. அது குருமா, அது கேப்சிகம் குருமா. காரமாகவே இருக்கு. சொல்கிறேன் இருக்கா? நல்ல
சுடுறேன் நல்லா சுடுறதுக்கு. அது இல்லை கேப்சிகம் தோப்பியாசா, இது பன்னீர் குருமா. இது ஏதோ ஒரு பேருமா. அதுக்கு 2 உப்பு வேணும். bit of salt. பன்னீர் நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கா பாருங்க. சாஃப்டாக இருக்கு. சரி, இது வந்து கட்டி குருமா. என்ன குருமா? கட்டி குருமா, புளிப்பு குருமா. தயிர் விட்டுருக்கோம் இல்லையா, மிக்சட் வெஜ் கட்டி குருமா. அருமையாக இருக்கு. ஹோட்டலில் கொடுக்குற மாதிரி. எது ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்டு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இது இதில் கார சாமான் நல்லா இருக்குது. செகண்ட் டால் வித்தியாசமாக இருக்கு, சூப்பராக இருக்கு. தேர்டு, ஃபோர்த்து, ஃபிஃப்த்து புலாவ் சூப்பராக இருக்கு. இது மாவு வந்து எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது தொட்டு பாருங்க. கையில் This is ultra soft and needs absolutely no effort to make. பாருங்க, சூப்பராக இருக்கு. சாஃப்ட், நல்ல சாஃப்டாக இருக்கு. இது ஏதாவது நம்ம வந்து போட்டு அழுட்டி பிசைஞ்சோமா, சால்ட்டாக பண்ணிட்டோம்ல, 1 கிலோ மாவு பிசையறதுக்கு அவ்வளோதாம்மா. கலந்து வைங்க, மூடி வச்சுருங்க. இது 2 கிலோ 3 கிலோ 5 கிலோ பண்ணுறதுக்கு இதே தான். So guys, keep it very, very, very simple. Make the building blocks, cook the vegetables perfectly, mix and match. All the flavors will get infused if you just mix it and keep it for 10-15 minutes. You cannot go wrong with this approach. You have added more salt, less salt, more spice, less spice. They can all be corrected. The only thing which cannot be corrected is overcooked mush. So ensure that your vegetables are cooked perfectly. The sauces, the building blocks just do not matter. You cannot go wrong with the building blocks. Stick to this. This logic works for every single cuisine. Don't get into recipes. Concentrate on building blocks. சரி, இங்கே வாங்கம்மா. நீங்கள் சொல்லுங்கள். நேற்று கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆனாங்கல்ல. நேற்று அது எல்லாத்தையும் அப்பவே பண்ணோங்கிறனால சாமான்கள் எடுத்து ஒரே கலைபுர புதுப்பிடி மட்டும் இருந்தது. இப்போ என்ன பண்ணினா சொல்லுங்க, தமிழ்ல உங்களுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி சொல்லுங்க. எனக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து ஈஸியா போச்சு. என்ன பண்ணா சொல்லுங்க. புலாவுக்கு வந்து நெய்யை போட்டு தண்ணி பாசுமதி ரைஸ் அப்பவே அளந்து வாஷ் போட்டு 1.25 தண்ணி விட்டு ஊற வச்சதுக்கா கடிச்சேன்னு சொல்லலையா? பரவாயில்லப்பா, ஊற வச்சா கடிச்சா அதுதான் கடிக்கிறது முறைக்கிறதெல்லாம் சகஜம் வீட்டுல. ஆனா யார் வீட்டுல இது நடக்காம இருக்கு. அதனால போட்டு அதில் வந்து மேத்தி, உப்பு, வேற என்ன போட்டேன், கொஞ்சம் நெய், பச்சை மிளகாய் 2, இஞ்சி பூண்டு விழுது, ஆனியன் எல்லாம் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன். அப்புறம் வந்து இதெல்லாம் மசாலா எல்லாம் வதக்கி போடுறதுக்கு தனித்தனியா வெங்காயம். இதுதான் மெயின்மா. இந்த மசாலா வந்து நம்ம போட்டதெல்லாம் ஒரே டைம்ல போட்டோம். ஆனா எத்தனையோ பிரிச்சோம் பாத்தீங்களா? விதவிதமா 4-5 பிரிச்சுட்டோம்ல, அவ்வளவுதான். அதை பண்ணிட்டு காயை ப்ரெஷர் பேக் பண்ணி மாற்றி கலந்தீங்கன்னா முடிஞ்சது. இதே இது வந்து எனக்கு 15 வேணும்னா 15 கலந்துக்க வேண்டியதுதான், தனித்தனியாக போட்டு கலந்துக்க வேண்டியதுதான், அவ்வளோதான். இது சப்பாத்தி சைடு நல்லா சாஃப்டாக. ஸோ நார்த் இந்தியன் குசின் ஈஸியாக இருக்கா உங்களுக்கு? ட்ரை திஸ் அவுட். Please post your feedback. Stop thinking in terms of recipes and cuisines. Think in terms of pressure baking, think in terms of building blocks, and think in terms of mixing and matching. That will make things ultra simple so that you wouldn't get lost in details.